Yesterday class we discussed about Deccan Plateau. Deccan Plateau is divided into 4: Northwestern Plateau, Northeastern Plateau, Central Plateau and Southern Plateau. അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ Western Plateau. Northwestern Plateau is also known as Central Highlands. അല്ലേ? Three important rivers flowing through this region. Which are they? Chambal, Bichwa and the Sun. These rivers flow northwards to meet the Yamuna and Ganga. Central Highlands covered with thick forest. These forests are rich in wildlife. Gonds, Bills are the tribal people live here. Malwa Plateau is also part of Northwestern Plateau. It has black soil. This black soil is very fertile and it is suitable for the cultivation of cotton. Wheat, millets, oil seeds are also grown here. Bhopal is the important city on Malwa Plateau. It is the capital of Madhya Pradesh. Bhopal is the capital of Madhya Pradesh. Ujjain and Indore are the two important cities in Northwestern Plateau. Next one, Northeastern Plateau. Northeastern Plateau can be divided into 3: Chota Nagpur Plateau, Chhattisgarh Plain, Bastar Hills. Yes. Chota Nagpur Plateau very rich for minerals. Coal, iron, manganese, mica are found here. Damodar river flows through Northeastern Plateau. This part has the largest coal deposits of the country. Steel plants are located in this region. Jamshedpur, Rourkela and Bokaro are the main steel plants in this region. Next paragraph. Okay, next paragraph. Next paragraph. Large part of Chota Nagpur Plateau are covered with thick forest. These forests provide wood, lac and gum. അതായത് ഈ ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂവിൽ എന്തുണ്ട്? തിക് ഫോറസ്റ്റ്. ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂ കവേർഡ് വിത്ത് തിക് ഫോറസ്റ്റ്. അതായത് നല്ല വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂവില്. These forests provide wood, lac and gum. ഈ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നു? These forests give us wood, മരം അല്ലെ, ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ മരങ്ങള്, വിറക്, പിന്നെയോ ലാക്ക്. എന്താ മക്കളെ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കോലരക്ക്. എന്താ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കോലരക്ക്. ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? പശ. ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പശ. ഈ കോലരക്ക് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക? ലാക്ക്, LAC, ലാക്ക് മീൻസ് കോലരക്ക്. ഈ കോലരക്ക് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കാന്നറിയോ? എന്തിനാ ഉപയോഗിക്ക? നമ്മുടെ ടോയ്സ്, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, ബാംഗിൾസ്, വളകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, സീലിംഗ് വാക്സ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുക? ഈ ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ അതോടുകൂടെ നമുക്കറിയാം സ്വർണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, സ്വർണത്തിന്റെ ഇരുമ്പിന്റെ ഒക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ചില ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ അടക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ എന്താ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? LAC, ലാക്ക് മീൻസ് കോലരക്ക്. ഗം പശ, വുഡ് മരത്തടി അല്ലെ. അപ്പൊ ലാക്ക് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്ക? ലാക്ക് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്ക? കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, ബാംഗിൾസ്, വളകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഈ കോലരക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അതോടൊപ്പം സ്വർണത്തിന്റെയും ഇരുമ്പിന്റെയും വെള്ളിയുടെ ഒക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഹോളോസ് ഒക്കെ അടക്കാൻ വേണ്ടി, ഫില്ലിംഗ് ഹോളോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് ഉപയോഗിക്കും? ഈ കോലരക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് Chota Nagpur Plateau covered with the thick forest. These forests are providing wood, lac and gum. Okay, next paragraph. The Chhattisgarh plain
lie to the south of Chota Nagpur Plateau. This wide and fertile plain has been formed by river Mahanadi. As this region receives very heavy rainfall, river Mahanadi often overflows its banks, causing floods. The Hirakud Dam has been built on this river to control floods and provide water for irrigation. Rice is the main food crop grown in this region. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റു ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3 അല്ലേ? നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റു ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3. വിച്ച് ആർ ദ 3 പാർട്സ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റു? ഏതൊക്കെയാ? ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു, ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ബസ്റ്റാർ ഹിൽസ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ ലൈ ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ. മനസ്സിലായോ? ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ ലൈ ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു. ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റുവിന്റെ തെക്ക് വശത്താണ് ഏതുള്ളത്? നമ്മുടെ ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് വൈൽഡ് ആൻഡ് ഫെർട്ടൈൽ പ്ലെയിൻ ഹാസ് ബീൻ ഫോംഡ് ബൈ റിവർ മഹാനദി. മഹാനദിയിൽ നിന്നാണ് ഏതുണ്ടായത്? ഈ ഫെർട്ടൈൽ ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടൈൽ പ്ലെയിൻ ഫെർട്ടൈൽ പ്ലാറ്റു ഉണ്ടായത് മഹാനദിയിൽ നിന്നാണ്. ദിസ് ഫെർട്ടൈൽ പ്ലെയിൻ ഫോംഡ് ബൈ റിവർ മഹാനദി. As this region receives very heavy rainfall, river Mahanadi often overflows its banks, causing floods. അതായത് നല്ല മഴയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത്. As this region receives very heavy rainfall, this rainfall causes overflowing its banks, overflowing Mahanadi's bank. അതായത് നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? മഹാനദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? നദികൾ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഉണ്ടാവും? വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തിന് കാരണമാകും? ഇറ്റ് കോസസ് ഫ്ലഡ്സ്. ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ വെരി rainfall there, then Mahanadi is overflowing there and it causes the floods. അത് എന്തിന് കാരണമാവും? വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാവും. ഒരു മഴ നന്നായി പെയ്യുമ്പോൾ മഹാനദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകും, അത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകും. അതിനു വേണ്ടി അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ? ഹീരാക്കുഡ് ഡാം. എന്താ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഡാമിന്റെ പേരെന്താ? ഹീരാക്കുഡ് ഡാം. ഹീരാക്കുഡ് ഡാം ഹാസ് ബീൻ ബിൽറ്റ് ഓൺ ദിസ് റിവർ ടു കൺട്രോൾ ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് വാട്ടർ ഫോർ ഇറിഗേഷൻ. അതായത് മഹാനദി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഈ റീജിയനിൽ, അതായത് ഈ ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിനില് പിന്നെ നന്നായി മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. വളരെ നല്ലോണം മഴ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മഴ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മഹാനദിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ മഹാനദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകും, അത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകും. അപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തു? ഹീരാക്കുഡ് ഡാം ബിൽറ്റ് ഓൺ ദിസ് റിവർ. ഈ നദിയില് ഹീരാക്കുഡ് ഡാം പണിതു അല്ലെ? അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും? നല്ലോണം വെള്ളം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോ അത് ആ ഡാമിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന് ഉപയോഗിക്കും. This water used for the irrigation facilities. എന്നിട്ട് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി, അതായത് നമ്മുടെ കൾട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെജിറ്റബിൾസിനും ക്രോപ്സിനും ഒക്കെ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ? Then rice is the main food crop grown in this region. നമ്മുടെ ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിനിലെ മെയിൻ ക്രോപ്പ് ഏതാണ്? റൈസ്. റൈസ് is the main crop cultivated in ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ. മനസ്സിലായോ? മിസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ ലൈ ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു. ദിസ് ഫെർട്ടൈൽ പ്ലെയിൻ ഹാസ് ബീൻ ഫോംഡ് ബൈ റിവർ മഹാനദി. In this region very heavy rainfall there. പിന്നെ മഹാനദി is overflowing and it causes floods അല്ലെ? Hirakud Dam built on this river and water collecting from this dam for irrigation. Rice is the main cultivation in this region. മനസ്സിലായോ? Next paragraph. Raipur, the capital of Chhattisgarh, and Bilaspur are important towns in the Chhattisgarh plains. Bhilai is famous for its steel plant. Raipur and Bilaspur are important towns in this region. അതായത് ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിനിലെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിറ്റിയുടെ പേരെന്താ? Which are the two important cities in Chhattisgarh plain? Raipur and Bilaspur. പറഞ്ഞേ. Raipur and
Bilaspur are the two important cities in Chhattisgarh plain. Chhattisgarh plainle രണ്ട് important cities ആണ് ഇത്, towns ആണ് ഇത്, Bilaspur and Raipur. അല്ല റായ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്നറിയോ? റായ്പൂർ is the capital of Chhattisgarh. ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇത് റായ്പൂർ. Raipur is the capital of Chhattisgarh. Raipur and Bilaspur are the two important towns in this region. Okay. ഇനി അതിൽ റായ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ക്യാപിറ്റലും ബിലായ് എന്താണെന്നറിയോ? Bilaspur important city. ഇനി Bhilai is famous for its steel plant. Bhilai എന്താ? എന്തിൽ ഫേമസ് ആണ് Bhilai? Bhilai is famous for its steel plant. Steel plant ൽ ഫേമസ് ആണ് നമ്മുടെ Bhilai. മനസ്സിലായോ? എന്താണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ എന്നത് മഹാനദിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അത് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റുവിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്താണ്. അവിടെ നന്നായി മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മഹാനദിയുടെ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകും. അത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഏത് ഡാം പണിതു? മഹാനദിയിൽ ഏത് ഡാം പണിതു? ഹീരാക്കുഡ് ഡാം പണിതു അല്ലെ? എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ അവിടെയുള്ള മെയിൻ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ആണ്. പിന്നെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൗൺസ് പറഞ്ഞു, റായ്പൂർ ആൻഡ് ബിലാസ്പൂർ. റായ്പൂർ എന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ഓക്കെ. Next one, the Central Plateau. The Central Plateau. Listen. The Central Plateau lies between the Narmada and Krishna rivers. Several rivers such as Narmada, the Tapi, the Godavari and the Krishna flow this region. Okay. The Central Plateau lies between the Narmada and Krishna. എവിടെയാ? സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ നർമ്മദ റിവർ ആൻഡ് കൃഷ്ണ റിവർ. നർമ്മദ നദിയുടെയും കൃഷ്ണ നദിയുടെയും ഇടയിലാണ് ഏതുള്ളത്? ദ സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ. സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നർമ്മദ റിവർ ആൻഡ് കൃഷ്ണ റിവർ. ദെൻ അത് കൂടാതെ മെനി റിവേഴ്സ് സച്ച് ആസ് നർമ്മദ, ദ താപ്പി, ദ ഗോദാവരി ആൻഡ് ദ കൃഷ്ണ ഫ്ലോ ത്രൂ ദിസ് റീജിയൻ. ഈ സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂവിൽ ഏതൊക്കെ നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട്? ഈ സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂവിലൂടെ ഏതൊക്കെ നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട്? നർമ്മദ നദി, താപ്പി നദി, പിന്നെയോ ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ. ഈ 4 നദികള് ഈ സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂവിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിവർ നർമ്മദ ആൻഡ് കൃഷ്ണ. Then many rivers flowing through this region such as Narmada, the Tapi, the Godavari and the Krishna. 4 rivers flowing through this region such as Narmada river, Tapi river, Godavari river and Krishna river. മനസ്സിലായോ? Then the climate is hot in summer and cool in winter. The Central Plateau has black soil. Thus, it is an important cotton growing area. Pune is an important city in this region. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ്, അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാ? സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂവിലെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാ? ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് ഇൻ സമ്മർ ആൻഡ് കൂൾ ഇൻ വിന്റർ. സമ്മർ സീസണിൽ നല്ല ചൂടും വിന്റർ സീസണിൽ നല്ല തണുപ്പുമാണ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂവിൽ. മനസ്സിലായോ? സമ്മർ സീസണിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദി സമ്മർ സീസൺ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോട്ട് ആൻഡ് വിന്റർ സീസൺ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് വെരി കോൾഡ്. പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ദ സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ ഹാസ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ. അവിടെ എന്താ? ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഏത് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്ലാക്ക് സോയില് ഏതിനാ? കോട്ടൺ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണാണ് ഏത്? ബ്ലാക്ക് സോയിൽ. അപ്പൊ അവിടെ ഈ സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ ഹാസ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് important for cotton cultivation. Cotton is the important cultivation in this area. ഇനി അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിറ്റി ഏതാണെന്നറിയോ? പൂനെ. സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിറ്റി ഏതാ? പൂനെ. പൂനെ ഈസ് an important city in this region. അപ്പൊ മിസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം, സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ ഒന്നും കൂടെ പറയാം, ശ്രദ്ധിക്കുക. സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ നർമ്മദ ആൻഡ് കൃഷ്ണ റിവർ. The Narmada, the Krishna, the Godavari and the Tapi are the rivers flow this region. Climate എന്ന് പറയുന്നത് during summer season climate is very hot, during winter season climate is very cold.
സമ്മർ സീസണിൽ നല്ല ചൂടും വിന്റർ സീസണിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് എവിടെ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂല്. പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അല്ലെ? ബ്ലാക്ക് സോയിൽ. ദിസ് ഏരിയ ഹാസ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ. ദിസ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ is very suitable for the cotton cultivation. Black soil is very suitable for the cotton cultivation. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൂനെ. പൂനെ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിറ്റി ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ. പൂനെ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിറ്റി ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ സദേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സദേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ. ലാസ്റ്റ് വൺ. Listen. The southern plateau extends from river Krishna to the far south. In the south, the plateau becomes narrower and the eastern and the western Ghats meet at the Nilagiri hills. Okay. The southern plateau എവിടെ തൊട്ടുണ്ട്? Extends from river Ganga, Krishna നദി മുതൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കാണ് ഏത്? നമ്മുടെ southern plateau extends from river Krishna to the far south. അങ്ങ് തെക്കേ അറ്റം വരെ കൃഷ്ണ നദി ഇങ്ങനെ, കൃഷ്ണ നദിയുടെ അടുത്താണ് ഏതുള്ളത്? ഏത് തുടങ്ങുന്നത്? നമ്മുടെ southern plateau സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നോക്ക്, in the south the plateau becomes narrower. സൗത്ത് ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ നാരോ, ഇടുങ്ങിയതാണ്. and the eastern and western Ghats meet at the Nilagiri hills. നോക്ക്, southern plateau extends from river Ganga, river കൃഷ്ണ നദി മുതലേ വ്യാപിച്ചു കിടക്കാണ് ഏത്? southern plateau. അത് സൗത്ത് ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ നാരോ, ഇടുങ്ങിയ ഭാഗമാണ്. പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഗാഡ്സും ഈസ്റ്റേൺ ഗാഡ്സും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? നീലഗിരി ഹിൽസ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് southern plateau extends from river Krishna to the far south. പിന്നെ in the south this plateau becomes very narrower. Eastern and western Ghats meet at Nilagiri hills. Eastern Ghats-ഉം western Ghats-ഉം join ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? നീലഗിരി കുന്നുകളിലാണ്. ഈസ്റ്റേൺ ഗാഡ്സും വെസ്റ്റേൺ ഗാഡ്സും നീലഗിരി കുന്നുകളിൽ വെച്ച് കൂടിച്ചേരും. മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. The Nilagiri is the highest hill range in this region. To the south of the Nilagiri lie the Cardamom hills. The Jog Falls on the Sharavati river is located in this region. It is the highest waterfall in India. Nilagiri is the highest hill range in this region. Southern Plateau le highest hill range ഏതാ? നീലഗിരിയാണ്. Nilagiri is the highest range in this region. Nilagiri is the highest range in Southern Plateau. Any to the south of the Nilagiri lie Cardamom hills. നീലഗിരി കുന്നുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നീലഗിരിയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്ത് ഏതാണ്? കാർഡമം ഹിൽസ്. നോക്ക്, അതായത് ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂവിന്റെ സൗത്ത് ആണ്. ബസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിനിന്റെ സൗത്ത് ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ നീലഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ സൗത്ത് ആണ്? കാർഡമം ഹിൽസ് അല്ലെ? അല്ല, നീലഗിരി എന്ന് ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ദ നീലഗിരി ലൈ ദ കാർഡമം ഹിൽസ്. നീലഗിരിയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്ത് കാർഡമം ഹിൽസ് ആണ്. മറക്കരുത്, മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടാ. മാറുവോ? The Jog Falls on the Sharavati river located in this region. It is the highest waterfall in India. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ്? ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലെ? ജോഗ് വാട്ടർഫോൾസ് അല്ലെ? ജോഗ് ഫോൾസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് വാട്ടർഫോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ലോകത്തിലല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ആണ്. അത് ഏത് നദിയിലാണ്? ശരാവതി നദിയിലാണ്. ശരാവതി നദിയിലെ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം. മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നീലഗിരി is the highest hill range in this region അല്ലെങ്കിൽ in the southern plateau. പിന്നെ to the south of Nilagiri Cardamom hills. Cardamom hills is located to the south of Nilagiri. നീലഗിരിയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്താണ് ഏതുള്ളത്? കാർഡമം ഹിൽസ്. അപ്പൊ നീലഗിരിയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്ത് ഏതാ? നീലഗിരിയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്ത് ഏതാ ഉള്ളത്? കാർഡമം ഹിൽസ്. പറഞ്ഞേ
Cardamom Hills. Cardamom Hills. To the south of Nilagiri, Cardamom Hills. Any, which is the highest waterfall in India? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ജോഗ് ഫോൾസ്. എന്താണ്? ജോഗ് ഫോൾസ്. ഈ ജോഗ് ഫോൾസ് ഏത് നദിയിലാ? ഏത് നദിയിലാ? ശരാവതി റിവർ. ഏതിലാ? ശരാവതി. പറഞ്ഞേ. ആ, ശരാവതി റിവർ. അപ്പം ഹൈയസ്റ്റ് ഹിൽ റേഞ്ച് ഇൻ സദേൺ പ്ലെയിൻ ഈസ് നീലഗിരി ഹിൽസ്. പിന്നെ ടു ദി സൗത്ത് ഓഫ് നീലഗിരി കാർഡമം ഹിൽസ്. പിന്നെ ഹൈയസ്റ്റ് വാട്ടർഫോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ജോഗ് ഫോൾസ്. ജോഗ് ഫോൾ ഓൺ ശരാവതി റിവർ. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഇനി ഒരു പാരഗ്രാഫ് നോക്ക്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ. The southern plateau receives heavy rainfall and thus the mountain slopes are covered with a thick forest of teak, sal and sandalwood. Coffee, tea, rubber, cloves, cashew nuts and cinchona are cultivated here. മക്കളെ, ഒരുപാട് എടുത്ത വിഷമല്ലേ പഠിക്കാൻ? അല്ലേ? ഇത്രയും പോരെ? ഇത്രയും പോരെ? മിസ് ഇതൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ളത് നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്, അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇത് മിസ് ഇന്ന് എടുത്തത് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ ഏതിന്റെ അടുക്കാണ്? ഏതാണ്? ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ ലൈ ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂ. ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂവിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്താണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ ഉള്ളത്. This wide and fertile plain has been formed by river Mahanadi. Mahanadiയിൽ നിന്നാണ് ഏതുണ്ടായത്? ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായത്. As this region heavy rainfall, so Mahanadi is overflowing its banks and it causes floods. അല്ലേ? Hirakud Dam built on Mahanadi. അല്ലേ? Built on Mahanadi. Rice is the main crop cultivated in this region. ഈ റീജിയനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്രോപ്പ് ഏതാണ്? റൈസ് ആണ്, അരിയാണ്. പിന്നെ റായ്പൂർ ആൻഡ് ബിലാസ്പൂർ. റായ്പൂർ ആൻഡ് ബിലാസ്പൂർ ആർ ദ two important towns in this region. Raipur is the capital of Chhattisgarh. Which is the capital of Chhattisgarh? Raipur. Raipur is the capital of Chhattisgarh. Pinne Bhilai is famous for steel plant. അല്ലേ? ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ വേറെ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ 3 സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ? ഏതായിരുന്നു അത്? ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂവില് 3 സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലേ? ഏതൊക്കെയാ? എവിടെയൊക്കെയാ? ജംഷഡ്പൂരിലും റൂർക്കല ആൻഡ് ബൊക്കാറോ. ജംഷഡ്പൂർ, റൂർക്കല ആൻഡ് ബൊക്കാറോ ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂ. അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബസ്റ്റാർ ഹിൽസ്. ബസ്റ്റാർ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻ. ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിനിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്താണ് ബസ്റ്റാർ ഹിൽസ് ഉള്ളത്. ഈ ഹിൽസിൽ മുഴുവൻ എന്താണ്? ബാംബു. ബാംബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മുള. സാൽ ട്രീ, ടീക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് ആ തിക് ഫോറസ്റ്റിൽ ഉള്ളത്. ബസ്റ്റാർ ഹിൽസ് ലൈ ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിൻസ്. These hills are covered with a thick forest. Sal, teak and bamboo are growing here. Any Gonds. Gonds are the tribal people live here. അവിടെ ഏത് tribal people ഉണ്ട്? Gonds. Gonds എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ വിഭാഗം അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ ആണ്. സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ കൃഷ്ണ റിവർ ആൻഡ് നർമ്മദ റിവർ. The Krishna, the Narmada, the Godavari and the Tapi are 4 rivers flow through this region. Climate. During the summer season, climate is very hot. During winter season, climate is very cold. Then this region has black soil. This black soil is very fertile and it is suitable for the cultivation of cotton. Pune is important city in this region. Pinna parna southern plateau. Southern plateau extends from river Krishna to the far south. അല്ലേ?
പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് മീറ്റ് അറ്റ് നീലഗിരി ഹിൽസ്. ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് നീലഗിരി കുന്നുകളിലാണ്. പിന്നെ നീലഗിരി is the highest hill range in this region. അതായത് സദേൺ പ്ലാറ്റ്യൂലെ ഹയസ്റ്റ് ഹിൽ റേഞ്ച് ആണ് ഏത്? നീലഗിരി. പിന്നെ ജോഗ് ഫോൾസ് is the highest waterfall in India. It is on the ശരാവതി റിവർ. ഇത് എവിടെയാണ്? ഇത് എവിടെയാണുള്ളത് ഈ ജോഗ് ഫോൾസ്? ശരാവതി നദിയില് അല്ലേ? യെസ്. എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഡിവിഷനിലും ബ്ലക്ക് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിന്റെ 4 ഡിവിഷനിലും കുറെ നദികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറെ പ്രാവശ്യം ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ഒരുപാട് ടൈംസ് വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ദാമോദർ നദി ഉണ്ട്. ദാമോദർ നദി ഏതാ? ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂലാണ്. പിന്നെ നർമ്മദ, കൃഷ്ണ, ഗോദാവരി, താപ്പി സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂലാണ് അല്ലെ? പിന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയിനിലേതാണ്? മഹാനദിയാണ് അല്ലെ? മാറിപ്പോവോ? ഇല്ലല്ലോ. Who will read the lesson loudly? Who is ready to read? ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആരാ? ഒച്ചത്തിലൊന്ന് വായിക്കാം. യെസ്, അൽന. ഓക്കെ, അൽന. എബിനും തരാട്ടോ ചാൻസ് തരാം. അവിടെ നിൽക്കേ. അൽന, പ്ലീസ് റീഡ് ലൗഡ്ലി. അല്ല വായിക്കുന്നത് കൂടെ നിങ്ങളും കൂടെ വായിക്കണേ. അല്ല വായിച്ചു തരുമ്പോ നിങ്ങളും കൂടെ വായിക്കാം. അല്ല വായിച്ചു കൊടുത്തേ. Large parts of the Chotanagpur plateau are covered with thick forest. These forests provide wood, lag, and gum. The Chhattisgarh plain lead to the south of the Chotanagpur. Lie to the south of the Chotanagpur plateau. This wide and fertile plain has been formed by river Mahanadi. As this region receives very heavy rainfall, river Mahanadi often overflows its banks, causing floods. The Hirakud Dam has been built. Hirakud Dam has been built on this river to control. Hirakud Dam has been built on this river to control floods and provide irrigation. Rice is the main food crop grown in this region. Please stop. Please stop there. Ebin Biju, you can read now. Unmute and read. Raipur, the capital of Chhattisgarh, and Bilshapur are important town in the Chhattisgarh plains. Bilai is famous for its steel plant. The Bastar Hills lies to the south of the Chhattisgarh plains. These are covered with thick forest, bamboo, sal, and teak forest. And forest. The Gond tribe. The tribe lives here. Okay, good. Ebine lives here. Thus between them. Ebine, please stop. Next one, Sridev Krishna. You can read now. Unmute and read.
Sridev, yes. The Central Plateau. lies between the Narmada and എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല മോനെ ശ്രീദേവേ. Read loudly. The Central Plateau lies between the Narmada and the Krishna River. Reverse. Several rivers such as the Narmada, the Tapi, the Godavari, and the Krishna flow through his region. The climate is hot in summer and cold in winter. The Central Plateau has black soil. Thus, it is an important cotton Growing here. growing Yeah. area. Pune is an important city in this region. Okay, good. Please stop there, Sridev. Next one. Seba. Unmute, please unmute. Yes. The Southern Plateau extends from rivers Krishna to the far south. In the south, the plateau becomes narrow, and the eastern and the western Ghats meet at the Nilgiri Hills. Nilagiri Hills. Please stop. The highest hills range Seba, please stop there. Seba, please stop. Then next one. Agnes. Agnes, please unmute and read. Agnes, please unmute. Military line. To the south of the Nilgiri lie the Kathdam Hills. The dog farm on the Sharvati River is located in the region. It is highest waterfall in India. The Southern Plateau resides heavy and sandalwood, coffee, tea, rubber, cloves, cashews, and Kitchana are cultivated here. Okay, please stop there, Agnes. മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാ? നന്നായി ലെസൺ വായിക്കണം കേട്ടോ. ഇന്ന് വായിക്കാത്തവരാരും സങ്കടപ്പെടണ്ട. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ചാൻസ് തരാം കേട്ടോ. ടൈം കഴിയാനായി. നമുക്കൊരു 3 മിനിറ്റ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? Anybody have any doubt in this region? Central Plateau and Chhattisgarh Plain. Today's class. No. Are you okay? Are you okay? Yes. Very good. Please read the lesson 4 times. How many times? 4 times. All of you read the lesson 4 times. അതിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാക്കണം? ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് 10 one word questions പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, നോട്ട്സിൽ എഴുതുക, സെൻഡ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? Make 10 questions from this area. 10 one word questions. എന്നാലേ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുള്ളൂ. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. Okay, അപ്പം your homework is read the lesson 4 times. പിന്നെ read the lesson 4 times. Make 10 one word questions from this area. Okay. Bye bye. See you. Tata. Tata. Bye bye. Okay.